చూడండి, సిమెట్రీ గురించి మనం చదువుకునే ముందర సిమెట్రీ గురించి చెప్తా. అక్కడ హ్యూమన్ బాడీ షోయింగ్ సిమెట్రీ, హ్యూమన్ బాడీ షోయింగ్ సిమెట్రీ. ఓకే, చూద్దాం సిమెట్రీ అనేది. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. చూడండి, హ్యూమన్ బాడీ సిమెట్రీ ఎలా ఉంది. ఇది ఇది తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా 3 విధాలుగా ఉన్నాయి. 1 2 3. అది చూద్దాం. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఈజ్ ఫండమెంటల్. The concept of symmetry is fundamental in understanding the organization of animal. Symmetry in animals is balanced distribution. Symmetry in animals is balanced distribution of paired body parts. The body plane of a vast majority of metazoan. The body plane of a vast majority of metazoan. The body plane of a vast majority of metazoan exhibit some kind of symmetry. However, most of the sponges and snails, నత్తలు, show asymmetry. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏది asymmetry అంటే lack of symmetry. The symmetry of an animal and its mode of life are correlated. The symmetry of animal and its mode of life are correlated. ఏంది correlated. The symmetry of animal and its mode of life are correlated. Asymmetry. గుర్తుపెట్టుకోండి, asymmetry. Asymmetry. The animals which cannot be cut. The animals which cannot be cut into 2 equal halves, దీన్నే యాంటీమియర్స్ అంటారు. యాంటీమియర్స్ ఇన్ ఎనీ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆర్ కాల్డ్ asymmetrical. Example, most sponges and adult gastropods. Most sponges and adult gastropods. Most sponges and adult gastropods. In the గుర్తుపెట్టుకోండి, in the asymptomatic animals, the body lacks a definite form. దానికి ఒక పర్టికులర్ షేప్ అని ఉండదు, డెఫినెట్ ఫామ్. Asymmetry cannot be said to be an adaptation or advantage to an organism. Asymmetry cannot be said to be an adaptation. అంటే asymmetry అనేది మనకు అడాప్టేషన్ అనే లక్షణం కిందికి రాదు అని చెప్తున్నాడు. Asymmetry cannot be said to an adaptation or advantage to the organism. సో దీనికి అడాప్టేషన్ కిందికి రాదు, ఇది ఆ జీవికి లాభము రాదు అని చెప్తున్నాడు. Primarily asymptomatic organization do not develop complex sensory. Primarily asymptomatic organisms do not develop complex sensory and locomotor functions. అంటే ఈ అసిమెట్రికల్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేటివి ముఖ్యంగా వాటిల్లో ఒక కాంప్లెక్స్ అంటే బాగా డెవలప్ అయిన కాంప్లెక్స్ సెన్సరీ కానీ లోకోమోటర్ ఫంక్షన్ కానీ ఏర్పడదని చెప్తున్నాడు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్లాంటి కాంప్లెక్స్ సెన్సరీ ఏర్పడదు, లోకోమోటర్ ఫంక్షన్ ఏర్పడదని చెప్తున్నాడు. సిమెట్రీ. The regular arrangement of body parts in a geometrical design. The regular arrangement of body parts in a geometrical design relative to the axis of body is called symmetry. The animals which can be cut into 2 equal parts or antimeres in one or more planes passing through the principal axis of the body are called symmetrical animals. In a symmetrical animals, paired body parts
are arranged on either side of the plane passing through the principal axis such that they are equidistant from the plane. Such that they are equidistant from the plane. The unpaired body parts are located. The unpaired body parts are located mostly on the plane. గుర్తుపెట్టుకోండి, ద అన్పెయిడ్ బాడీ పార్ట్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఎక్కడుంటాయి? మోస్ట్లీ ఆన్ ప్లెయిన్ అంట. ప్లెయిన్ అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కాదు, ప్లెయిన్. పాసింగ్ త్రూ ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, mostly on the plane passing through the principal axis. Basically, symmetry in animals is two kinds. ఈ సిమెట్రీ అనేది కూడా మనకు బేసికల్గా రెండు విధాలుగా ఉంటుందంట. ఒకటి రేడియల్ సిమెట్రీ, తర్వాత బయాటల్ సిమెట్రీ. రేడియల్ సిమెట్రీ ఆర్ బయాటల్ సిమెట్రీ. చూడండి, ఇక్కడ మీకు హైడ్రా షోయింగ్ రేడియల్ సిమెట్రీ అంటున్నాడు. హైడ్రా అనేది మనకు ఏ సిమెట్రీ చూపిస్తుంది? రేడియల్ సిమెట్రీ చూపిస్తుంది. చూద్దాం. రేడియల్ సిమెట్రీ లేదా దీన్నే మోనో యాక్సియల్ హెటెరోపోలార్ అంటారు. బాబా ఇంపార్టెంట్. రేడియల్ సిమెట్రీకి ఇంకో పేరు ఏంటంటే మోనో యాక్సియల్ హెటెరోపోలార్ అంటారు. రేడియల్ సిమెట్రీ లేదా మోనో యాక్సియల్ హెటెరోపోలార్. రేడియల్ సిమెట్రీ ఆర్ మోనో axial heteropolar. Axis is single, poles are different. యాక్సిస్ ఏమో సింగిలే, బట్ పోల్స్ మాత్రం వేరు వేరుగా ఉంటాయని చెప్తాడు. సో ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటారంటే మోనో యాక్సియల్ హెటెరోపోలార్ సిమెట్రీ. మోనో యాక్సియల్ హెటెరోపోలార్ సిమెట్రీ లేకుంటే రేడియల్ సిమెట్రీ అంటారు. when any plane passing through the central axis, when any plane passing through the central axis, ఆ సెంట్రల్ యాక్సిస్ పేరు ఏంది? ఓరో అబోరల్ యాక్సిస్ లేదా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. అంటే ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ని ఓరో అబోరల్ యాక్సిస్ కూడా అంటారు అన్నమాట. వెన్ ఎనీ ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ద సెంట్రల్ యాక్సిస్, ఓరో అబోరల్ యాక్సిస్, ప్లెయిన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది బాడీ divides an organism into two identical parts. It is called radial symmetry. The animals with radial symmetry are either sessile or planktonic or Suglish-form. అంటే జంతువులు రేడియల్ సిమెట్రీ ఉంటాయి కానీ అవి సెసైల్ రూపంలోనే ఉంటాయి, ప్లాంకోటోనిక్ రూపంలోనే ఉంటాయి, లేకుంటే స్లగ్గిష్ అన్న ఉంటాయి. అంటే సెసైల్ అంటే కదలకోకుండా ఉండడం, చెట్టు మాదిరి ఉండడం, గుంపులు ఉండడం అని నా ఉద్దేశం. రేడియల్ సిమెట్రీ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ సిమెట్రీ ఆఫ్ ది డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ సిమెట్రీ ఏది అంటే రేడియల్ సిమెట్రీ. రేడియల్ సిమెట్రీ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ సిమెట్రీ ఆఫ్ ది డిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ సచ్ యాజ్ నిడేరియన్స్ అండ్ ctenophores considered as the biradial animals by some authors. Animals showing radial symmetry live in water and they can respond equally to stimuli that arrive from all directions. ఈ విధంగా రేడియల్ సిమెట్రీ ఈజ్ అన్ అడ్వాంటేజ్ టు సెసైల్ ఆర్ స్లో మూవింగ్ ఎనిమల్స్. అంటే నిదానంగా కదులుతున్న జంతువుల్లో కానీ అక్కడే కదలకోకుండా ఉండే జంతువుల్లో కానీ మనకు రేడియల్ సిమెట్రీ అనేది చాలా లాభం అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే అది ఆ రేడియల్ సిమెట్రీ ఉన్న జంతువులలో అవి నీళ్ళలో బతుకుతాయి కదా. బతికినప్పుడు అవి అన్ని డైరెక్షన్ నుంచి వచ్చిన స్టిములస్ని ఈక్వల్గా రెస్పాండ్ అవుతాయన్నమాట. అందుకే జంతువుల్లో రేడియల్ సిమెట్రీ ఉన్న వాటికి అది కూడా సెసైలు స్లో ఆర్గానిజమ్స్లో లాభం అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకు ఒక అసెషన్ రీజన్ కూడా ఉంది, ఇంపార్టెంట్గా రాసుకోండి ఎప్పుడైనా రివిజన్ చేసేటప్పుడు, రైట్? హవెవర్ ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ అంటే ఇంకా ఏదైనా కూడా ట్రిప్లోబ్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ సచ్ యాజ్ ఎకినోడర్మ్స్ ఆర్ సెకండరీలీ రేడియల్ సిమెట్రీ. However,
Triploblastic animals such as echinoderms are secondarily radially symmetrical. ఇది radially symmetrical. As it is five-angled, it is also called the pentamerous radial symmetry. ఎన్ని పేర్లు చూడండి, పెంటామీరస్ రేడియల్ సిమెట్రీ అంటారు, తర్వాత వచ్చేసి రేడియల్ సిమెట్రీ అంటారు, మోనో యాక్సియల్ హెటరోపోలార్ సిమెట్రీ అంటారు. దీంట్లో యాక్సిస్ ఏమో సింగిల్, పోలార్ ఏమో డిఫరెంట్. ఇది అడుగుతాడు మనకు. చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఉదాహరణ చూడండి, ఇక్కడ స్టార్ సి స్టార్ సముద్రపు నక్షత్రంలో మనకు పెంటామీరస్ సిమెట్రీ అంటే రేడియల్ సిమెట్రీ, పెంటామీరస్ రేడియల్ సిమెట్రీ దానిలో చూపిస్తారు. చూడండి కరెక్ట్ చూడండి, రైట్. 1 2 3 4 5. Radially symmetrical animals have many planes of symmetry. Radially symmetrical animals have many planes of symmetry, whereas pentamerous radially symmetrical animals have 5 plane of symmetry. అంటే జంతువుల్లో రేడియల్ సిమెట్రీ ఎనిమల్స్ ఉంటాయి. ఆ జంతువుల్లో మనకు సిమెట్రీ ఎన్ని ఉంటాయి, మెనీ ప్లేన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటాయి. అట్లాగే ఇట్లాంటి పెంటామీరస్ రేడియల్లీ సిమెట్రికల్ జంతువుల లోపల మనకు 5 ప్లేన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంటుంది. ఇక్కడేమో మెనీ ప్లేన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ఇక్కడేమో 5 ప్లేన్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. మీరు బైలాటరల్ సిమెట్రీని నేర్చుకునే ముందర ఫస్ట్ మీరు ఈ చేపను చూస్తే మీకు అన్నీ అర్థమవుతాయి. ఫిష్ షోయింగ్ బైలాటరల్ సిమెట్రీ. నేను ఎంతసేపు చెప్పింది ఏంది, రేడియల్ సిమెట్రీ చెప్పిన. ఇప్పుడు ఏంది బైలాటరల్ అంటే ఒక మనిషి నిలబడి ఉంటే దీన్ని కట్ చేస్తే బైలాటరల్ అట్లా. చూడండి ఇక్కడ చేపను మీరు కట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏముంది, ట్రాన్స్వర్స్ ప్లెయిన్, చేప యొక్క పైన భాగాన్ని డ్రాసల్ సర్ఫేసు, యాంటీరియర్ పోస్టీరియర్, ఇది లాంగిట్యూడల్ యాక్సిస్, డ్రాసలు, ఇది ట్రాన్స్వర్స్. ఇంకా ఇప్పుడు ఏముంటుంది, ఇది వెంట్రల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ వెంట్రల్ ఇది ఫ్రాంటల్ సెక్షన్. తర్వాత ఇలా వచ్చి ఇలా ఉంటుంది, దీన్ని సిజిటల్ ప్లెయిన్. లాంగిట్యూడల్ యాక్సిస్కి పర్పెండిక్యులర్ ఉండేది సిజిటల్ ప్లెయిన్. ఇది చూడండి పైనుంచి కింది ఇది డ్రాసల్, పైన ఉండేది డ్రాసలు, సిజిటల్ ప్లెయిన్, తర్వాత పోస్టీరియర్ ఫ్రంటల్ యాక్సిస్. అంటే చేప ఇట్లా ఉంది, ఇట్లా పెట్టాడు మూతి, ఇలా పెట్టాడు మూతిని. అప్పుడు ఈ మూతి పెట్టినప్పుడు పైన ఉండేదంతా డ్రాసలు, పై భాగము సిజిటల్ యాక్సిస్ ఉంది. చూడండి కళ్ళు కనపడతాయి మనకు, రైట్. సో ఇది మీడియను, లాటరల్, ఇది లాటరల్, ఫ్రంటల్ కనపడే ముక్కు, ఫ్రంటల్ సెక్షన్, ఇది పోస్టీరియర్. పోస్టీరియర్ దీనికి సంబంధించింది, దీనికి కాదు. ఈ డయాగ్రామ్కి కేవలం ఇవే ఇట్లా వచ్చి ఇలా అంతే. ఓకే రైట్. ఇవి బాగా గుర్తుండి, కళ్ళు అంటే ఇట్లా పెట్టినాడు చేపని వాడు, ఈ మూతి ఇట్లా పెట్టినాడు ఇంత. అప్పుడు పైంది డ్రాసల్, కిందిది వెంట్రల్. బైలాటరల్ సిమెట్రీ. when only one plane, అదే median sagittal plane, when only one plane, median sagittal plane that passes through the central axis, anterior posterior axis, divides an organism into two identical parts. It is called bilateral symmetry. Bilateral symmetry is the principal type of symmetry in the triploblastic animals. గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అడిగినాడు వాడు. ఓకే, bilateral symmetry is the principal type of symmetry in the triploblastic animals. Among the triploblastic animals, some gastropods become secondarily asymmetrical. అంటే ట్రిప్లోప్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ ఉన్నాయి, వాటిల్లో కొన్ని గ్యాస్ట్రోపోడ్స్ అనే జంతువులు ఉంటే అవి ఎలా అయితే అంట సెకండరీ అసిమెట్రికల్ సిమెట్రీ చూపిస్తాయి. సమ్ గ్యాస్ట్రోపోడ్స్ అనేటువంటి ట్రిప్లోప్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్ బికమ్ సెకండరీలీ అసిమెట్రికల్ దో దే హ్యావ్ ప్రైమర్లీ బైలాటరల్ సిమెట్రికల్ ఇన్ లార్వా. ఓహో, ట్రిప్లోప్లాస్టిక్ ఎనిమల్స్లో గ్యాస్ట్రోపోడ్స్ ఉన్నాయి,
కొన్ని గ్యాస్ట్రోపోడ్స్ ఏం చేస్తాయంట అంటే చిన్నప్పుడు పిల్ల దశలో లార్వా దశలో ప్రైమరీగా బైలాటరల్ సిమెట్రీని చూపిస్తాయి. తర్వాత పెళ్లి వయసుకు వచ్చినప్పుడు ఇవి సమ్ గ్యాస్ట్రోపాయిడ్స్ ఏం చూపిస్తాయి, సెకండరీలీ చూడండి, ప్రైమరీలో ఏమో బైలాటరల్ సిమెట్రీ లార్వా స్టేజ్లో, కానీ పెళ్లి వయసుకు వచ్చినప్పుడు సెకండరీ ఏమో ఎసెమెట్రికల్ చూపిస్తుంది అని చెప్తున్నాడు. కొంచెం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. bilateral symmetrical animals are more efficient than the other animals. Bilateral symmetrical animals are more efficient than the other animals in seeking food, locating mates, and in avoiding or escaping from predators. Because of cephalization, అంటే ఏంది సెఫలైజేషన్ అంటే అర్థం ఇచ్చాడు ఇక్కడ. సెఫలైజేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ నర్వ్ అండ్ సెన్సరీ సెల్స్ అట్ ద యాంటీరియర్ ఎండ్. అంటే మన ఫేసు సెఫలైజేషన్ అంటే మూతి పెరగడం, అంటే మనిషి యొక్క మూతి ఇలా ఉంటుందా, హెడ్ పెరగడం. అక్కడ ఏమంటుంది మనకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ నర్వ్స్ అండ్ సెన్సరీ సెల్స్ అట్ ద యాంటీరియర్ ఉంటాయి. దీని పరిణామసారంగా దీని ఫలితంగా యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ సెఫలైజేషన్ వల్ల bilateral symmetry animals అనేటివి కెన్ సెన్స్ ద న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ టు విచ్ దే ఎంటర్ అండ్ రెస్పాండ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ అండ్ క్విక్లీ. ఈ బైలాటరల్ సిమెట్రీ ఎనిమల్స్ లోపల మనకు సెఫలైజేషన్ అనేది జరగడం వలన అది ఏదైనా కొత్త వాతావరణంకి వెళ్తే తన మూతిని ముందు పెట్టి అక్కడ ఎంటర్ అయినప్పుడు వాటికి ఎఫిషియెంట్గా మరియు క్విక్గా రెస్పాండ్ అవుతాయని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంది బైలాటరల్ సిమెట్రికల్ ఎనిమల్స్కి అంటే సీ ఎనిమోన్స్, తర్వాత ఎసినిడేరియన్స్ ఆర్ సెట్ టు షో బైలాటరల్ సిమెట్రీ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బైలాటరల్ సిమెట్రీ. సీ అనిమోన్స్ ఎసినిడేరియన్స్ ఆర్ సెట్ టు షో బైలాటరల్ సిమెట్రీ. సీ అనిమోన్స్ ఎకినిడేరియన్స్, బా ఈ పదం కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉందబ్బా. సీ అనిమోన్స్ ఎకినిడేరియన్స్ ఎలాగా బైలాటరల్ సిమెట్రీ. ఇవి వెరీ గుడ్ పాయింట్. సో సెఫలైజేషన్ దీంట్లో జరగడం వల్లనే మనకు బైలాటరల్ సిమెట్రీ చూపిస్తుంది, దానివల్ల కొత్త వాతావరణం. సో ఇదంతా మీకు అర్థమైంది. బట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్లా అడుగుతాడు, సీ అనిమోన్స్ ఎకినిడేరియన్స్ అంటే బైలాటరల్ సిమెట్రీ చూపిస్తాయని అంటాడు. సెఫలైజేషన్ అంటే బ్రెయిన్ డెవలప్ అవ్వడం, అంతే ఏం లేదు. చూడండి, ఫిష్ షోయింగ్ ద బైలాటరల్ సిమెట్రీ. దీనికి ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం చెప్తాడు, ఫిష్ అని పెడితే తప్పేం లేదు, 3 జంతువులు చూపిస్తాయి మనకు ఆప్షన్స్ అట్టి కూడా ఇస్తాడు అనమాట, రైట్. చూడండి, ఇది నేను మర్చిపోయాను, స్పాంజీ షోయింగ్ ఎసిమెట్రీ. స్పాంజీ అనే ఒక జీవి ఎసిమెట్రీ అనే దాన్ని చూపిస్తుంది. ఎసిమెట్రీ, ఓకే, సిమెట్రీ. సో ఇంతటితో ఈ టాపిక్ అయిపోయింది, సిమెట్రీ అనేది.